ربنا بين حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم بين أهله الكرام الصحابة والكرام المجاهدين الأولين وعلماء الشهداء والصالحين بل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا للقطب العظيم الإمام محمد بن محمد الغزالي القطب بالأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم يقول المقام سيد الشيخ القدير الجيلاني يذكر له الشيخ محمد أشرف بن عبد الله صاحب الكلام بيان ثم يقول عن الله الحجام الأشهر محمد شيخنا وعلمنا وربنا من العالم بالله شيخنا محمد الزين بن عبد الغني شيخنا العالم الراضي الحاكم محمد مشعل بن حمد ثم يقول مالك هذا الكتاب إلى والدينا مشايخنا وصلهم وابراهيم أن الله الكريم وتبشر الرحمة والمغفرة وعند علينا وعلى أهل بلدتنا وعلمهم ونفعتهم وسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشغلنا في سورتهم من غير سابقة عذاب وليس بسر النبي وأهلنا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتغرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وعني وعنكم أنا أرى الظواهر بأنوار أسراره وأنا أرى السرائر بأنوار أوصافه لأجل ذلك أخذت أنوار الظواهر ولم تأخذ أنوار القلوب والسرائر ولذلك قيل إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس الغروب ليست تغيب. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai jam dan
detik ini kita masih diberikan Allah anugerah karunia nikmat berupa kesehatan dan diberikan Allah masih umur, sehingga pula dengan taufik dan hidayah Allah jualah kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki-kaki kita di tempat, di majelis yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita beribadah sama-sama menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang takwa, dan selalu kita diberikan Allah kesehatan dan diberikan Allah biasa panjang umur dan dimurahkan rezeki yang halal. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadirin ma'asyara talibin wa talibat wal muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana minggu yang telah lewat kita sudah mengetahui kata pengarang Al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah di dalam perkataan beliau, Allah Subhanahu wa taala anara zawahir, menerangi akan yang zahir, menerangi akan ini alam, mulai dari minas samawat wal ard, mulai dari langit sampai ke bumi dan antara keduanya. Itu Allah terangi langit. Di langit ada matahari, bintang dan bulan. Secara garis besarnya ngarannya awakib. Allah menerangi akan alam, menerangi akan langit dan bumi itu dengan cahaya nur, bekas nur cahaya Allah Subhanahu wa taala, bi anwari athari, dengan bekas cahaya Tuhan. Bekas artinya berarti cahaya yang di langit, cahaya yang di bumi, cahaya yang ada di terangnya bulan, bintang dan matahari. Karena itu bekas, berarti kada asli. Ia bisa berubah-ubah, sebagaimana di ujung daripada perkataan ini muallifnya, Wahina idin yakunul abdu ala millati Ibrahim alaihi salam bihitu qala la uhibbul afilin. Itu di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim ini hendak mencari-cari mana Tuhan di bahasa kita. Lalu diceritakan Nabi Allah Ibrahim diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekuasaan langit dan kekuasaan bumi, supaya Nabi Ibrahim itu menjadi orang-orang yang yakin. Ada dalam Al-Quran itu, kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Nabi Ibrahim diperlihatkan Allah daripada kekuasaan langit dan bumi. Nabi Ibrahim diperlihatkan Tuhan daripada keindahan, keelokan
dunia, yaitu langit dan bumi. Tujuan Allah Subhanahu wa taala melihatkan kepada Nabi Ibrahim akan keindahan, kebesaran alam, kebesaran keagungan samawat, kekuasaan langit dan bumi, yaitu menunjukkan kekuasaan Tuhan juga. Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim akan keindahan kekuasaan langit dan bumi, menunjukkan Allah hendak memperlihatkan kekuasaan zatnya seorang. Tujuannya apa? Apa maksudnya Allah memperlihatkan? Supaya Nabi Allah Ibrahim itu, ujar Allah, menjadi orang yang bujur-bujur yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba. Maka tatkala gelap malamnya, Nabi Allah Ibrahim itu akan melihat bintang-bintang. Lalu ujar Nabi Ibrahim melihat bintang di langit di malam hari, terangnya luar biasa. Lalu Nabi Ibrahim itu berucap berkeyakinan, hadza rabbi. Nah, ini Pak ujar Nabi Ibrahim, Tuhanku. Ini Pak Tuhanku. Artinya kawakib bintang-bintang yang terangnya luar biasa yang menerangi malamnya. Lalu Nabi Ibrahim di situ berucap, ya Nabi Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Artinya langit, bintang tadi ini Tuhanku. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la yuhibbul afilin. Kemudian Nabi Ibrahim mengakui bahwasanya itu bintang karena bercahaya menerangi itu sebagai Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala merubah falamma afala, digelapakan bulan tadi atau bintang tadi. Lalu ujar Nabi Ibrahim, qala la uhibbul afilin, ya Nabi Ibrahim, aku pada hendak, aku pada ketujuh, pada suka akan yang bisa hilang. Kan bisa hilang, timbul siang, hilang bintang tadi. Nah, berarti ini Nabi Ibrahim nilai Tuhannya bisa hilang, siang pulang, dilihat malam pulang, dilihatkan Allah. Selain bintang di malam hari itu, Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim akan bulan, terang pulang, bercahaya pulang. Ya Nabi Ibrahim, qala hadza rabbi. Nah, ini Pak Tuhanku, lebih terang daripada bintang tadi. Nah, bintang puruk-puruk bisa hilang, mendung-mendung bisa hilang. Qala inni la uhibbul afilin, Nabi Ibrahim. Ditimbulkan bulan oleh Allah di malam hari itu akan bulan. Nabi Ibrahim, ini Pak Tuhanku, ya Nabi Ibrahim. Adalah wasbi bulan tersebut dihilangkan Allah, dihilangkan Tuhan. Tatkala Allah menghilangkan akan itu bulan, Nabi Ibrahim berucap, la in lam yahdini rabbi latakunanna minal qaumil dhalin. Seandainya ni Allah akan memberikan hidayah kepadaku, niscaya jadilah aku dan Nabi Ibrahim daripada kaum-kaum yang sesat, mengakui sebulan itu sebagai Tuhan. Cuma dihilangkan Tuhan bulan, berarti nilai bang Tuhanku dan Nabi Ibrahim bisa berubah, yang arahnya hadis, bisa berubah pada akal. Sampai-sampai Nabi Ibrahim di siang hari dilihatkan
ini lebih terang daripada matahari. Matahari ini lebih terang daripada bulan, lebih terang daripada bintang-bintang. Dihilangkan Allah pulang terangnya matahari di siang hari. Qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ujar Nabi Ibrahim, lain Pak ini Tuhanku. Lain ini Tuhan. Bulan ini yang menerangi aku lain. Nah, lalu Nabi aku baru lepas daripada orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ibrahim itu kadang mengakui bintang, bulan dan matahari karena bercahaya tadi sebagai Tuhan, sebagai Allah. Kenapa? Karena bisa berubah. Jadi ujungnya itu qala la ilaha afilin. Nah, jadi Allah menarangi akan yang zahir, sebagaimana langit dan bumi di dalam bulan dan bintang, dan matahari di siang hari. Nah, itu sifatnya sementara aja. Nah, tapi ujar pengarang wa ana rasarair, Allah Subhanahu wa taala menarangi isi hati kita itu dengan cahaya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Tuhan. Dengan apa Allah menarangi hati kita? Isi hati kita dengan ilmu pengetahuan, apalagi ilmu ma'rifat. Bilulumil arfiniyah anasyiah antajadil asabi al-qulubil arifin fatilka sarail arifin sarat maksyubatan min awalil ulum wal ma'arif anasyiah an-asabi subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya orang-orang yang arif billah, orang yang awliya Allah itu maksyufah, terbuka hijab mereka, yang kasyaf terbuka. Dengan apa terbuka? Batiniyah isi hati mereka, yaitu dengan ilmu cahaya, ilmu Allah, sifat ilmu Allahnya, dan ilmu ma'rifah yang timbul daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat Tuhan itu batajalli ala qulubihim, batajalli ba'andak di dalam hatinya orang-orang alillah. Nah, ketika itulah yazayushahiduna ma fi sarairihim minal awsaf. Ketika itulah mereka orang-orang arif billah itu menyaksikan, melihat apa-apa yang ada di dalam isi hati mereka daripada segala sifat-sifat. Bahkan di dalam sifat hati orang pun tahu, orang-orang arif billah itu ia kasyaf. Awliya Allah, hati mereka dibukakan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hati mereka itu penuh dengan cahaya. Bilanya penuh dengan cahaya terang, maka semua itu terbuka, kelihatan terang. Orang awliya Allah. Yang adanya kasyaf, lain itu amal, lain dukun, lain tahunya mereka. Orang awliya Allah ditahu, yang dibukakan Tuhan hijab itu yang membukakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kebersihan hati mereka. Sebab bersihnya hati mereka, sebab terangnya hati mereka. Kenapa jadi mereka awliya Allah itu mendapatkan kasyaf, hijab terbuka, yang tadi itu jadi tahu itu terbuka? Karena mereka itu meninggalkan daripada aglian, meninggalkan daripada urusan-urusan dunia,
dan lebih daripada mengutamakan akhirat, dan mereka bersifat zuhud sehingga mereka itu dapat ma'rifah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang alim billah. Yang syair tadi itu pengarang di mengarang daripada syair yang memuji guru kita, guru sepupu. Dapat tadi anta tarifun li dunyawi anta akhirun lil ukhrawi anta tarifun lid dunyawi. Sampian wahai guru, wahai abah guru sekumpul, tarifun lid dunyawi, meninggalkan urusan-urusan dunia, meninggalkan daripada agyar-agyar. Kenapa? Karena agyar, urusan-urusan dunia itulah yang dapat membimbing hati kita daripada terbukanya hijab. Banyaknya urusan-urusan keduniaan itulah sebab dan akibat daripada seseorang terhijab daripada dibuka akan Allah ma'rifah. Makanya beliau anta tarikul lid dunyawi. Guru sekumpul itu sini meninggalkan urusan-urusan keduniaan. Anta akhirul lil ukhrawi, beliau lebih memilih dan mengambil akhir daripada urusan-urusan akhirat, lebih mengutamakan urusan-urusan akhirat. Kalau misalnya umur kita 60-70, lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat, lapar, bahagia. Padahal kita disuruh semakin bertambah usia dan umur kita, supaya kita dapat ma'rifah ini. Ya walaupun ya guru kita ya kita dapat ma'rifah itu walaupun di akhir-akhir umur aja sedih, untung aja selamat aja. Harus kita usahain. Ya diantaranya apa? Kita mengurangi daripada urusan-urusan akhirat, urusan-urusan dunia. Kita kurangi. Lamanya kawa sudah. Orang aulia-aulia Allah tuh. Dasar kawa berlepas daripada urusan-urusan dunia. Yang diutamakan ukhrawi, urusan-urusan akhirat. Bagi umur yang sudah 70, 60, 80 apalagi. Aku juga belum lagi ke 60, masih 40, kain aja akan makan juga. Nah, bila seseorang itu kawa macam abah gurunya, kawa membatasi urusan dunia, lebih mengutamakan urusan akhirat, anta zahidun lid dunya fani. Sampian wahai guru, baru sempurna bersifat zuhud terhadap dunia yang bakalan hancur, yang fana, yang rusak. Bilanya seseorang itu kawa sudah melebihkan urusan akhirat daripada urusan dunia, sudah ada di dalam hadis dalam itu bersifat zuhud. Bersifat zuhud anta zahidun di dunia fani. Karena urusan-urusan permasalahan dunia itu fani. Apa fani? Hancur. Kita diberataan fani. Kadang-kadang kalau kita ini sabarataan fani. Kullu man 'alaiha fan. Orang Batakil loh. Wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Yang akal itu apa? Wajhu dzul jalali wal ikram, Allah Subhanahu wa taala.
Bila yang awal sudah yang demikian, kau bersifat zuhud, kau berlepas daripada urusan dunia, anta arifun haqqa irfani. Sapian wahai guru, arifun orang yang bujur arifillah awliya Allah. Haqqa irfani ulang ditauhidkan haqqa irfani, dikuatakan ulang haqqa irfani, sebujur-bujur orang yang ahli ma'rifah. Kuncinya apa? Tarikun lid dunyawi akhidun bil ukhrawi nah, hanya bisa mendapatkan ma'rifah macam orang aulia Allah. Oke lah, sekarang misalnya ada awak masih berhubungan berkecamuk dalam urusan dunia. Aku dalam menyangka bagawi dunia pada awal hidup, usahakan jangan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat pulang. Misalnya kita diberikan Allah 24 jam sehari semalaman. Sehari semalaman ya. Tengah 2 hari dunia aja. Tengah 2 hari dunia, apa 24 jam bagi misalnya. Sabar 3-nya dunia, sedikit aja akhirat. Sedikit aja akhirat. Jauh sekali hendak mendapatkan arifun haqqa irfani, orang yang dapat ma'rifah. Yang paling kada kita buat yang paling kada ya jangan guru kita jauh ya. Paling kada kita di akhir umur sudah sedih dapat ma'rifah ya. Ma'rifah, karena ilmu ma'rifah itu, orang yang dapat ilmu ma'rifah dia mendapatkan surga di dunia. Surga di dunia itu adalah ma'rifah. Orang yang dapat ma'rifah itu berarti surga sudah dapat, surga sudah di dunia. Bayang tadi jumlah amma yaduruhum minha. Nah tapi walaupun mereka dibukakan Tuhan kasyaf, kau melihat memandang yang jauh, yang tersembunyi, mereka orang aulia Allah itu tetap mereka berjaga-jaga daripada sesuatu yang bisa memudaratakan daripadanya. Dia ada hendak membuka aib orang, ada hendak membuka aib orang apa? Walaupun tahu, kita boleh jadi tahu misalnya dibukakan Tuhan. Nah, apa yang ada di hati orang bisa kita itu hati kamu kayak ini bisa menyambat. Berarti kita itu bukan ada kawa yang yahtarizun, ada kawa hati-hati menjaga daripada yang bisa memudaratakan. Ya sebagaimana kasyaf hissi. Kalau orang masih diberikan Allah kasyaf hissi, ia bisa memudaratakan. Memudaratakan lawan orang, memudaratakan lawan dirinya seorang. Itu kasyaf hissi. Memudaratakan bagaimana? Ya, bahasa sambat toh. Ini. Seorang apa kayak pemudaratnya? Seorang hati masih berpenyakit. Mudarat dengannya. Wa yantasibuna bima yanfa'uhum, dan mereka aulia Allah yang sudah dibukakan Tuhan, mereka bersifat dengan apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Lihat dzalika aiqamil zawahir nazar bi ahwali athari. Karena yang demikian itu keadaan yang nampak, bagaimana nampaknya matahari, nampaknya bulan dan bintang. Nah, itu menerangi dengan cahaya-cahaya bekas Allah Subhanahu wa taala. Bekasnya itu. Wasarair, dan isi hati itu menerangi dengan cahaya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka cahaya yang pertama, cahaya yang zahir, cahaya bintang, cahaya bulan, nah itu jadi sujud nasyiatun anil hadis, itu timbul daripada yang baru, hanya kada akal. Cahaya bulan bintang atau kada akal, sebagaimana Nabi Ibrahim gitu ya. Karena kada akal, ya kada mengakui itu. Yang kedua, cahaya yang menerangi hati dengan cahaya sifat Allah Subhanahu wa taala, itu dengan ilmu. Nah itu disebut qadim, akal. Sifat Allah, cahaya sifatnya Tuhan, cahaya sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu akal, ada banyak dalam hati kita cahaya sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya ilmu sampai kabawa mati, yang mana akal. Lamunnya cahaya bintang bulan aja, lamunnya orang ini mati kada merasakan lagi cahaya bintang bulan matahari. Tapi kalau cahaya sifat Allah Subhanahu wa taala berandak di dalam hati kita, lamunnya kita mati, umpat dua ke dalam kubur bercahaya. Li'ajli dzalik afalat ayat wa dhahabat anwaruz zawahir. Karena yang demikian itulah afal ayat wa dhahabat, hilang, tenggelam dan hilang, afalat tenggelam, wabat hilang, anwaruz zahir bisa hilang cahaya-cahaya yang nampak itu. Cahaya bintang-bintang bisa hilang. Bayadahu nur syamsi bil lail, maka hilanglah cahaya matahari fil lail kalau sudah berubah jadi malam. Jadi lagi loh, sudah malam enggak ada cahaya matahari, tidak ada. Manurul qamar wan nujum fin nahar, demikian juga hilang cahaya bulan dan cahaya bintang kalanya sudah berubah menjadi siang. Dan berubah, artinya cahaya yang zahir itu kada kekal. Bapa kita berpingput lawan yang kada kekal. Bapa kita berpagang lawan yang kada kekal. Lebih baik kita berpingput kepada yang kekal, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nur cahaya yang dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmu? Ilmu ma'rifah. Jadi insyaallah kalau kita berilmu, kita berilmu, tarang aja hati kita. Sekarang hari ini yang dihiasi dengan matahari sore hari, maka hujan, Pak. Tapi jelek, biar panas dan jadi itu nunggu blek, belawang sudah. Cuma tahu bahwa mereka dudukan pian, Pak. Biasa yang bersandar di situ, coba bersandar di situ. Anak tadi kamu benar ya. Biasa bersandar nyaman deh. Yang tuhan anu jangan biasa bersandar. Membuat aja masih pinggang anu yang sudah tua-tua ya. Tahu bah kedudukan. Cari ayat pulang kedudukan yang awal istiqamah. Bahari itu sepuluhan jerburu nih, jangan berpindah-pindah duduk. Kenapa? Karena boleh jadi kita ada paham hari minggu ini, minggu lainnya berpindah duduk, datang malaikat hendak menurunkan paham kita kedudukan yang terdahulu tuh biar berpindah. Baik, dapat yang kawan yang bekas kedudukan kita. Nah, gitu. Dan kami jika berpindah-pindah, ini muka untuk berpindah. Misalnya
ulun duduk di kursi kali ada pelarangnya. Jadi kadang-kadang dipindah kursi ini belum dapat isyarat lagi pindah. Nah, jadi masih pandangan bian-bian yang di hadapan itu seakan-akan guru kita masih ditutup di situ. Yang arahnya memusyahadahkan, membayang-bayangkan itu arti musyahadah, bayang-bayangkan, seakan-akan guru itu masih duduk. Ya seakan-akan yang menyampaikan itu guru kita, padahal naibnya aja, perwakilannya aja. Tak kurang dua panas. Jadi asal nanti 3 juta membuka mengikuti malu usahanya ada. Nah, alhamdulillah ada aja tuh yang mau menyumbang sekitar 1 jutaan aja. Di situ mana sisanya nih? Tahu itu hanya saja matur deh. Jadi yang sisa hal kita dahulu tuh 13 juta kan? Yang jangan digerak-gerak ada ini nampak saya kasih itu mutar. Kita anak bahaul bang. Nah tuh pagar limbah sudah, pagar limbah sudah. Jadi pagar biar tahu berataannya. Pagar itu jumlahnya semuaan upahnya 18 juta. Dia orang Betawi juta. 18 juta. Bonusnya stainless dikubah lawan pagar. Pagar itu bonus, stainless dikubah bonus untuk anak pula. Jadi 18 juta itu sudah full dibayari. Tangan kan kita bertanam ya itu. Kenapa jadi supaya orang yang membeli akan lekas. Jadi sudah semalam dibayari ada 27 juta, sisanya 11 juta, panitia ada di sini 3 juta, kita akan sisanya jadi 11 juta lah. Jadi sudah lunas semuanya 18 juta. Dan sudah pelunasan diberi ampun pagar tukang oleh pulang 1 juta. 1 juta pulang diberi ampun pagar. Jadi harganya itu 17 jutaan aja. Bonus yang diubah aja pagar ubah aja. Jadi masing-masingnya kita memikirkan. Nah itu kayak caranya. Makanya hari ini berbagi amplop. Nah. Jadi amplop itu sekaligus saja seakan kita haul, karena haul ini khusus. Haul ini acaranya sama lisan kita saja jamaah aja. Artinya kada yang dulu sabarukan pada jadi sabarukan. Nah, jadi kita ya salah kadarnya aja kalau kita. Kalau jadi ulama kita nih, panitia nih membagi amplop. Belum aja salah haul dan pagarnya. Yang ada publikas saja kita namanya si berapa? Pagar itu sudah ada yang menyumbang sekitar 4 orang. Nah, ternyata dengan yang 1 juta, ada yang 500. Yang kita sehari aja berapa kan? Cuma kalau awak mana beli sisa itu ada banyak, ada kawan lagi. Banyak. Nah kita sudah nih harta ini sudah kita ada 4 kita. Asalnya kalau ada kalau harta kita bagus malam 22.300.000 dipasarkan pulang 22 juta aja gini ya tidak ampunnya. Jadi 300 nya diberikan. Batu pas sudah apa? Sudah pelunasan jumlahnya biar 20 juta jadinya 2 juta pulang diberikan. Orangnya masya Allah tahu kok daripada yang keagamaan lo tahu. 2 juta jadi itu tuh harta tuh 20 jutaan aja.
2 juta lebih diberikan ampunnya agar belum diberikan ulama. Jadi itu orang yang pemurah insyaallah lancar aja di sini. Kita doakan biar udah ada biar lancar bacaan. Jadi kira dibagi itu amplop diserahkan hari Jumat kayaknya atau yang apa sebelum aulan sebelum haul. Kalau ada misalnya amplop yang sudah dibagi di kampung yang dibagi dijai ya, kadang itu dibagi biar aja kalau saya diisi, punya hendak juga antara sini mengambil panitia ada lagi karena kita ada saluran. Jadi aku suka di saluran tulang aja punya hendak tulang aja. Mudah-mudahan acara kita lancar, terhindar daripada gangguan-gangguan yang kada baik. Allahumma inna ahadun aradana wa arada majlisana wa arada barnamijana bisu'in minal jinni wal insi wal hush fardut nazarahum bintikas wa quluhum fi waswas wa hijrahum fi iflas wa awbiqhum minal rijli ila ras. Itu niat kita. Orang-orang yang kita hadir mudah kita baca selamatan. Seandainya orang yang hendak berniat ada baik dan jahat ada juga berdasarkan dua yang doa awliya Allah. Doanya apa? Berkahnya Rasulullah berkah awliya Allah. Saya Tuhan apa? Nur cahaya. Anwarul zawahir. Jadi acaranya malam pulang berubah jalan. Dan di pengobatan tertutup malam dingin bisa imbal bisa malam sanayan hari raya satu kita membeli malam sanayan acaranya bisa. Jadi kajiannya namanya anak berhubung bisa berhubung majlis belajar yang pas kita mulai. Begini yang itu biasa berbingkeng malam jadi bersasahatan baju lah mungkin biar berdiskusi aja kasihan kita sama bukan ini aja ini pada saat itu misalnya baju syariki macam-macam misalnya incu terus sama abang-abang kan berincu jadi juga pokok tabal ya jadi juga pokok biji itu kalau tak apa-apa kepipi ke malam dingin lagi. Jika ada binatang beli ke rumah namanya aja. Beberapa sedih motor lain ini aja. Binatang ber. Anwar zawahir. Manis batu dari kanur ila zawahir bitibari kauni menawaran laha wa illa kawabain bil kawaki. Dan menisbahkan yang demikian itu nur cahaya kepada yang zahir. Menisbahkan cahaya itu kepada yang zahir, cahaya bekasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bi'tibari kaunihi dengan mengibaratkan keadaannya nur tersebut diterangi bagi cahaya. Diterangi yang zahir atau diterangi wa illa huwa qaimun bil kawakib. Dan jika tidak qaimun bil kawakib itu hanya berdiri sendiri dengan cahaya bintang-bintang. Lalu dianggap dengan apa? Diibadahkan dengan nur cahaya bekasnya Allah Subhanahu wa taala. Nur cahaya langit, cahaya bintang, cahaya bumi, cahaya bintang, bulan dan matahari itu cahaya. Tapi cahaya yang paling terang di bumi ini, di alam ini cahaya nur bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi itu segalanya daripada cahaya Rasulullah. Nah, cahaya kita cahaya atau doa Rasulullah Pak? Kenapa Rasulullah itu jadi dihiasi dengan cahaya, penuh dengan cahaya? Bahkan cahaya Nabi itu mulai dari ujung kepala sampai ujung batis nur saja Rasulullah. Itu Nabi. Karena tercipta daripada nur
Allah Subhanahu wa taala, cahaya Tuhan. Langit bumi ini cahaya Allah Subhanahu wa taala juga. Bagaimana dalam ayat Allah nurus samawati wal ard. Allah memberi cahaya kepada sama langit dan bumi. Langit bumi. Masalul nurihi, perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu kamishkatin fiha misbah. Seperti miskah. Jadi miskat itu ada dalam Al-Quran. Seperti miskah itu sebagaimana yang masyhur kebanyakan pendapat ulama-ulama tafsir sebagaimana Ibnu Abbas. Arti miskah itu sebagaimana ulama Mujahid dan Muhammad Ka'ab. Arti miskah itu seperti sumbu lampu. Sumbu lampu yang mana di dalam sumbu lampu itu ada misbah. Dalam sumbunya itu ada lampu. Misbah, lentera atau lampu. Yang lainnya majelis ini Mishkatul Anwar. Kenapa jadi ngaran Mishkatul Anwar? Lampu yang selalu bercahaya. Nah, mudah-mudahan guru kita Abu Yan yang mengarang Mishkatul Anwar, mudah-mudahan setiap orang yang masuk ini majelis, yang tempat belajar di majelis ini, mudah-mudahan hatinya selalu dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan nur Allah Subhanahu wa taala, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya. Ambil cahaya itu hati. Karena ada doa Rasulullah. Doa Nabi mulai hujung kepala sampai hujung betis, yaitu penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Tuhan. Dalam hadis itu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini suatu ketika malam di rumah istri Nabi. Pas kebetulan Nabi di situ ada. Lalu Abdullah bin Abbas ini mendengar Rasulullah membaca doa sebagaimana doa yang supaya dipenuhi dengan cahaya ujung kaki sampai ujung kepala, ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, doanya yang dalam Imlek itu ada. Baru dalam doa fajar biasa dibaca dan lalu majmu'nya diubah di mahadda. Allahumma ja'alni nuran fi qulubina wa nuran fi sam'ina wa nuran fi kuburina. Ya Allah, berikan cahaya di dalam hatiku, cahaya kelak nanti di kubur. Itu ya ulama, doa pembuka aurat. Artinya bercahaya, kali sampai ke mata bercahaya. Jadi orang melihat nyaman. Doa cahaya, hendak belajar doanya, hendak ada. Di muda tadi Jepang sudah mau salah buka muda tulang, pilih membesi, enggak ada. Hendak ada. Nah, selanjutnya siapkan amplop saya. Nah, ini ada. Tuh begini yang di atas TV itu ada kotak. Seperti seorang dua amplop. Berarti sadar maulan, sadar kita membayari hutang lawan seseorang nih, hutang pagar orang aja. Itu bagaimana? Itu amplop balikin lawan doanya. Tidak salah nangis. Yang berikut beginian. Sudah diambil beginiannya. Nah, ini diambil daripada hadis Rasulullah, diambil daripada hadis Nabi, daripada Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kisahnya tadi. Lalu Rasulullah membaca doa, yang doa itu Allahumma ja'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qadri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri. Ya Allah, jadikan Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikan di dalam hati ulun ini bercahaya.
Makanya bila dia bercahaya hati kita, ya tadi, yang ngaran ilmu mudah masuk, yang ngaran rezeki, yang ngaran semua. Karena bercahaya orang baca itu bersih daripada dosa. Orang yang bersih daripada dosa, rezeki itu lancar dan nyaman. Wa nuran fi qabri, Allah tarangi kubur. Nabi itu mengajak kita supaya kubur kita terang. Kubur kita terang. Wa nuran fi sam'i, ya Allah tarangi pandangan ulun. Wa nuran fi basari, penglihatan ulun. Yang kasat nih. Pandangan terang, akhirnya mendengar yang jauh. Penglihatan terang, ya. Kalau kita Allah menjaga melihat daripada agiar itu, dibukakan Tuhan yang kasat. Nuran fi basari wa nuran fi syari. Cahaya dibukakan, diberikan Tuhan cahaya di pendengaran, cahaya di penglihatan. Wa nuran fi syari, ya Allah berikan cahaya di syari, di setiap rambut-rambut yang ada di badan. Apalah rambut yang menghulu di tangan, di batis, dengan cahaya. Jadi seluruh anggota badan penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa nuran fi basyari, di kulit ulun ya Allah berikan cahaya. Di kulit pulang. Tadi di rambut masuk pulang ke kulit. Wa nuran fi lahmi, di daging pulang. Daging penuhi dengan cahaya. Wa nuran fi dami, di darah pulang ya Allah penuhi dengan cahaya. Berikan cahaya. Zahirnya darahnya itu merah, tapi karena penuh dengan cahaya jadi putih. Dan dia mengamalkan doa nur cahaya Rasulullah, doa Nabi, doa nur Nabi Muhammad SAW, minta Tuhan. Wa nuran fi azami, darah tulang ulun pulang ya Allah berikan cahaya. Setiap tulang demi tulang yang ada di badan berikan nur cahaya. Cahaya. Wa nuran min baini yadayya, di hadapan ulun bercahaya. Wa nuran min khalfi, di belakang ulun penuh cahaya. Nuran an yamini, di sebelah kanan bercahaya, sebelah kiri shimali bercahaya. Wa nuran min fawqi, di atas bercahaya. Min nuran min tahti, di bawah bercahaya. Allahumma zidni nura wa atini nura wa ja'alni nura wa ja'alni nura. Ya Allah tambahi lagi cahaya-cahaya di sekujur tubuh dan berikan cahaya tersebut dan jadikan untukku cahaya wa ja'alni nura, dan berikan dan jadikan akan ulun seluruh kujur tubuh itu bercahaya. Itu doa Rasulullah. Makanya minggu kayaknya menjulung, jangan diberikan kami tulisannya tulisannya aja. Ada jatuh hafal sudah aja. Biar kita melihat. Jatuh di lawang enggak. Saja mandi bukan di mana. Cuma jangan dianggap di sembarangan. Nah, biasanya karena itu Bismillahirrahmanirrahim untuk kalimat ta'zim. Disejajarkan dalam pangkat murid kita pun jangan tahu kita anggap asuhan kita buat tergantung kita misalnya kan ini kali apa doa Nabi di situ mengandung kalimat-kalimat ta'zim. Bismillah itu asma Allah di situ ada. Ya barang sekali seminggu membaca bercahaya dalam kubur di doa Rasulullah. Itu salah biar aja berapakah hendak Messi lah salah aja udah hendak 200 salah hendak 10.000 kalau apa sih kita aja misalnya berempat di rumah dapat 60 seorang deh ya salah aja mungkin salah aja ini supaya kita tahu mana untuk ibadah dan tahu melaksanakan haul yang hadir kita juga hadir mudah-mudahan kalau kita tuh laksana saat khususnya hadir ini malam acaranya malam Senin. Jadi kalau mau bisa itu dari bisa jalan-jalan ada rumahnya sudah bisa selalu kalau tidak ada yang akan keluar yang ada jemaah dari lingkungan
bisa sempat hadir ada di mana. Walau ta'ful, dan tidak hilang dari tapi tadhab dan ada hilang dan ada tenggelam anwarul qulub wasarair, cahaya-cahaya hati dan cahaya-cahaya isi hati. Cahaya isi hati. Anwarin nasyad syahdu sifatil kalimah, yaitu cahaya yang timbul daripada musyahadahi sifat-sifat yang qadim, sifat Allah yang la tazul, yang pada pernah hilang. Cahaya Tuhan itu pada pernah hilang. Cahaya Allah, cahaya bulan, matahari, lampu kita hanya bisa hilang. Tapi cahaya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada dalam hati kita. Dengan apa? Dengan ilmu yang ianya dulu sudah bercahaya. Wa ma yasha'ul qadim la yazul, dan apa-apa yang timbul daripada yang qadim, cahaya-cahaya yang timbul daripada yang qadim, cahaya yang qadim la yazul, kada bisa hilang. Karena itu diambil dari sifatnya cahaya, sifatnya Allah. Nah, sifatnya Tuhan aja tuh kada bisa hilang, apalagi Allahnya. Sifatnya aja, sifat nur, cahaya, sifatnya Allah itu kan bisa hilang. Ya, jadi walaupun mati juga masih banyak dalam sifat Tuhan, cahaya, sifat Allah dalam Quran tersebut. Ya, ilmu. Ya, contohnya itu orang alim meninggal wafat orang alim. Jadi ilmu itu yang dalam batinnya, dalam batin yang salair si alim umpat juga dalam kubur mana lagi pulang. Jadi ilmu bagi ilmunya ulama, ilmunya orang alim. Wa inna ma yadra alayhi tadriyatu min asal wa syariah binisbah lil arifin thumma la tazul. Dan hanya saja datang atasnya tutupannya dengan sifat-sifat basyariah binisbah lil arifin, binisbah dan bagi orang-orang yang aribillah thumma tazul, hilang. Nah, kalau ada sifat-sifat basyariah manusia ini bisa hilang juga. Sifat basyariah manusia ini bisa hilang. Kita diberi sifat basyariah, sifat kemanusiaan, bisa hilang. Tapi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kada bisa hilang. Itu bisa hilang. Sifat basyariah manusia. Ya, contoh sifat basyariah, misalnya orang itu pelit. Nah, itu sifat basyariah, pemalar. Mungkin pemalar, sifat basyariah itu sifatnya Allah kan pemurah, sifat pemurah. Sifat basyariah kita misalnya contoh pemalar. Nah, itu sifat yang pemalar itu orang nih pemalar, itu sifat basyariah. Itu bisa hilang dan bisa datang, bisa hilang. Contohnya datang dulu pemurahnya. Habis itu apakah? Lalu jadi pemalar. Sebaliknya, orang ini pemalar, lalu karena dia menuntut ilmu, tahu dengan akibat daripada orang yang pelit, lalu bersifat pemurah. Dan sifat basyariah yang ada akal bisa hilang dan bisa mendatang, berubah. Mehanu handap, mehanu padat, ya singkat kita. Mehanu handap, mehanu padat. Summa tazul hilang, datang kemudian hilang gitu. Wa dzalika nurus sabit fi qulubihim,
dan yang demikian itu nur cahaya yang timbul di dalam hati-hati mereka, aulia-aulia Allah. Walidhalika karena itulah ada ufuli anwar zawahir wa adam ufuli anwar sarair. Karena itulah, karena hilangnya cahaya yang zahir, yang bulan matahari dan bintang, dan ketiadaan hilangnya cahaya sarair. Lalu dikatakan oleh ahli syair, inna syamsan nahar tagrubu bil lail, sesungguhnya cahaya siang itu tenggelam dengan sebab malam. Wa idza gharabat dhahabat adawuha, dan apabila tenggelam hilanglah cahaya. Bilanya tenggelam cahaya matahari, zahaba adawuha, hilanglah cahayanya. Hilang cahaya matahari. Wasyamsul qulub laysat tabib, dan cahaya hati, karena ini kekal cahaya sifat Allah toh. Cahaya hati yang dianggap Tuhan di dalam hati kita, cahaya sifat Allah lalu dianggap di dalam hati kita. Wasyamsul qulub, dan cahaya hati Allah dia bersandar lah. Kalau ngantuk teh, jauhnya bersandar. Enggak tahu teh. Zahaba dawuha. Wasyamsul qulub, dan cahaya hati itu laisa tabib, kada bisa tenggelam pada desa hilangnya salah. Kenapa? Karena disitulah berandak sifat nur sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Nah, ilmu, ibadah, bercahaya. Wa hawaitun munawwar rizqulia wa qamlahu. Nah, ini bait syamsan nahar tagrubu bil lail wa syamsul qulub laysa tabib. Ini jadi bait yang mudawwar. Arti bait mudawwar itu apa bahasa kita dalam ilmu arab. Bait mudawwar itu satu bait tuh, tapi dipisah menjadi dua. Bait mudawwar itu ilmu arab, dalam ilmu arab sangat kapal kita. Bahar tawil, bahar basit, bahar kamil, bahar madid. Itu tuh menimbang-nimbang syair-syair tuh. Nah, itu kita sudah berjabut, jangan mengaji itu lagi, tambah beban. Doanya banyak kita malah. Mana di pesantren aja kita doanya supaya bisa menimbang-nimbang syair. Maulah syair kita sudah tua-tua, nah jangan ditimbang. Pada kata belum ada timbang lagi. Ini nurih, masih nurih. Kalau asyam seorang yuhibbu bilailin, timbul cahaya matahari bagi orang yang cinta dengan malam. Fasadaat pamalahan yang buruk, maka cahayanya tuh, maka tidak ada dirinya juga daripada tenggelam. Nah, dalam kesimpulan daripada perkataan ini, Sayyidina Musannif Mu'allif yang menyampaikan cahaya tentang cahaya itu. Jadi ini ada sebagai peringatan lawan kita. Peringatan apa? Bahwasanya umurul baqiyah, perkara-perkara yang kekal di perkara-perkara yang kekal sebagaimana sifat nur sifatnya Allah yang kekal. Nah, itu dia sesungguhnya kita itu senang atuju yang lebih artinya ingin hendak senang. Wayafrahu bihusuliha, dan seharusnya kita itu di sini gembira mendapatkan yang kekal tadi, perkara yang kekal macam nur sifat Allah yaitu ilmu. Seharusnya kita itu gembira dengan mendapatkan dosa supaya dapat menghasilkan nur sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu kan? Wa ya'tani bi tarbiyatiha, dan kita memperhatikan dengan menyusun-nyusunnya. Wa mura'at haliha, dan menjaga memelihara haliha, hal keadaan hati. Ini pula kalaunya sudah kita diberikan Allah nur sifat Tuhan dianggap dalam hati, yaitu kita berilmu. Mau menuntut ilmu artinya kita berilmu, berarti
karena ada ilmu berarti berandak dalam hati kita, berarti cahaya ilmu kita tuh bercahaya di dalam hati kita. Itu sifat cahaya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Karena sudah diberikan Tuhan, sogiannya jasad kita itu muraat menjaga hal hati kita, jaga ulang hati. Karena sudah kita berilmu, hati ulang dijaga, hati dijaga. Sia-sia punya orang kita nih berilmu, alim, berpengetahuan, menuntut ilmu, cuma hati masih sombong, hati masih misalnya ojo, bangga, hati kada ikhlas, dan sia-sia itu. Kalau yang sudah diberikan nur sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, yaitu berupa ilmu, pelihara hal keadaan hati kita. Jaga, hindari sifat-sifat yang pada baik, dijaga, dihindari sombongnya, pelitnya, iri dengkinya, dendamnya. Nah, itu jaga dengan nur cahaya ilmu Allah yang ada dalam hati kita. Nah, bikhilafil umuril faniyah, berbeda dari perkara-perkara yang bakalan hancur, ala afilah yang rusak. Namun yang rusak, yang zahir itu perkara-perkara yang fana itu diam aja. Kalau usah dipelihara, dijaga. Kalau usah kita beriman, ya perlu diusuliha mendapatkannya. Lamun yang batiniah, nur cahaya hati nanti harus dijaga dengan gembira, senang kita dapat ilmu. Dia pernah diusuliha tuh, senang kita dapat ilmu, dapat pengetahuan, bertambah ilmu kita, senang sih. Wahina izin dan ketika itulah adalah seorang hamba ala millati Ibrahim, harus mengikut agama Nabi Allah Ibrahim, yang haitsu qala Allahu al-afilin. Nabi Ibrahim itu ada tujuh, ada suka dengan yang bisa hilang. Hanya itu yang bisa hilang, artinya secara garis besarnya itu adalah dunia. Karena kita memahami yang bisa hilang itu misalnya matahari, bintang, dan bulan, itu sempit saja. Tapi kalau yang kita komplit akan jumlahkan, yaitu adalah dunia di dalam. La uhibbul afilin, aku pada suka dengan Nabi Allah Ibrahim kepada sesuatu yang bisa hilang, yang ada kapal abadi. Artinya lebih mengutamakan dari aku memilihnya sendiri daripada yang akhirat, urusan akhirat daripada urusan yang dunia bisa hilang dan hancur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita cahaya nur ilahiyah dan nur ilmu paling kurang. Mudah-mudahan kubur-kubur kita diberikan Allah cahaya dan seluruh anggota badan kita diberi dengan cahaya Allah dan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir sabarataan segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa ini dan anak-anak kita, seluruh keluarga kita mendapatkan keampunan zahir batin, hajat-hajat kita di dunia, hajat akhirat dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah dan ilmu ibadah sampai akhir hayat, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk syurga bila hisab, berkati Rasulullah awliya Allah masyayikhina. Amin amin Allahumma amin. Wasiat tahlil yang mana pahalanya kita hadiahkan